بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Bizning dinimizda shunday bir qonun bor. Agarda bir tapqir xotin qizga qarasan, masalan, yo'l ustida borasan, xotin qizni ko'rdin, birinchi tapqir qarading, gunoh yo'q. Lekin ikkinchi tapqir aylanib shahvat bilan qarasan, mana bu ikkinchi tapqir qarasan, bu gunoh bo'lib turadi. Ham birov so'rov beradi, "Hazrat, ayarimi bir tapqir uzoq aytirib qarasan" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisida shunday ma'lumot beradi. Siz uni bilasiz, iskagina tishram, o'lshovda ko'rkam xulqqa qaraganda da avurroq bir narsa da bo'lmayacak. Dirishlikda ko'rkam xulq egasi onun bilan uroza tutuvchi ham namoz o'quvchi kishi darajasına erishadi. Tirmizida kela bu hadis. Xulqi turunda siyashganda qardoshlarım, bunda ikki turli xulqi bor. Birinchi, eng muhim, eng zo'r darajani olib turadigan ul Alloh subhanahu va taolo qarata xulqi. Chunki ul bizga oyoqlarinda, qo'llarinda butun bizni yolvorib olgan ne'matlarni beruvchi ul Alloh subhanahu va taolo. Shunga eng birinchi o'rinda Allohga qarata yaxshi xulqli bo'lu. Ham shular orasida ul Alloh subhanahu va taolo itoat etu, ham gunohlardan yiroq bo'lu. Shunga ko'ra shu yoqdan agarda Alloh subhanahu va taolo gunohlar uchun jazo berar ekan, onun haqqi shu jazo berga bor. Chunki u bizga bek ko'p ne'matlar, butun resurslarni bu dunyoda yashar uchun berdi. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allohi o'zining ishlagan ishlari uchun so'ralmas. Allohdan so'ray turgan bir nindi zot yo'q. Allohdan chunki u Alloh. Onun ustida bir kim yo'q. Ammo kishilar ishlagan ishlaridan so'ralurlar. Payg'ambarlar surasi 23-oyat. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara. Birov tuzan bir xatligina yaxshilik qilgan bo'lsa, onun jazosini ko'rar. Va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Va birov tuzan bir xatli gunoh ishlasa, onun da jazosini ko'rar. Zul-Zila surasi 7 ham 8-oyat. Agarda biz bolamizni, yaqinlarimizni ularga ziyon keltiradigan narsadan to'xtatib qolsak, bu bir yoqdan ularga qarata muhabbat bo'lacak. Ikkinchi yoqdan bu ularga qarata zo'r hurmat bo'lacak. Ham Alloh subhanahu va taolo o'zining amrlari bilan bizni hurmatli, bizga iyilik tili, bizni yarata. Shunga Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va laqad karramna bani adama." Adam bolalarin boshqalarga qaraganda ustun va hurmatli qildik. Bani Isroil surasi 70-oyat. Ham Alloh subhanahu va taolo mana retseptini aytib qo'ya. "Inna akramakum indallohi atqakum." Sizning Alloh huzurida hurmatlaringiz Allohdan qo'rqib gunohlardan o'zin saqlovchidir. Hujurat surasi 13-oyat. Har bir odam bolada, xotin qiz bo'lsinmi, er kishi bo'lsinmi, buni biz bolalarda da ko'ramiz. Har bir kishi tezroq lazzatga erishasi keladi. Alloh subhanahu va taolo yuraklarimizga endi jannatga umtuluv hisini soldi endi ul. Biz jannatga bitinimiz, uni bilmasak da umtulamiz, onda borasimiz keladi. Shunga ko'ra agarda mana bu his bilan Allohning qonunlari bo'yicha ishlamasak, mana bu hisni olib shayton o'z yog'ina bora boshlaydi. Ayda narsa senga jannat qo'ydadir, bu dunyoda jannat ishlar. Ayda narsa senga mol kutib turgan ishlarga urla. Ayda narsa senga xotin qizlar ilanib yurarga, anara nafaqat to'larga kerak, anara xotinini qaror kerak, anda bolalar bo'lar, borda zina qil. Mana shayton shunda borib jiberadi.
Бит ул шул гынахлар аша безгә бәхет тели шикелле. Бәхет вәгъдә итә шикелле, ләкин асылда ул ялганчы. Ул асылда ялганчы. Моның турында Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә. Асылда ул ялганчы ди. Ялганлый. Бер нинди җәннәт бу дөньяда булмый, кардәшләрем. Иң зур ләззәт бу дөньяда шул вакытта кеше ирешә ала, кайчан Аллаһка итаат итеп яши. Һәм ахырда тагын да моннан зуррак ләззәт алачак, ул әлбәттә җәннәттә. Чөнки гынахлар, нинди гынах кеше кылмасын, нинди агъза белән кылмасын, ул менә шул кыла торган агъзаларга үлем тели дигән. Чөнки гынахлар белән агъзалар әкренләп үлә башлый. Аракы булсынмы, зина булсынмы, нинди нәрсә карамагыз. Гынахлар безнең рухи саулык сәламәтлеккә, гынахлар безнең җәсәди саулык сәламәтлеккә зыян китерәләр. Чөнки бөтенесе асылда безгә файда, Аллаһның әмерләре безгә файда, гынахлардан ерак булу шулай файда. Ләкин гынах кылсак, белергә тиешбез. Димәк, үзебезнең агъзаларыбызга һәм үзебезнең йөрәкләребезгә без зыян китерәбез дигән. Әгәр дә инде игелек телибез, саулык сәламәтлек телибез, җәсәттә дә, рухта да, ихфазилла яхфазук. Аллаһны сакла, Аллаһ сине саклар. Ничек Аллаһны сакларга? Без бит андый, безгә көч-куәт юк. Ягъни Аллаһның кануннарын сакла тормышыңда. Аллаһ кушканча яшә, чөнки Аллаһ Тәала сиңа мухтаҗ түгел, ләкин син мухтаҗ. Без мухтаҗ Аллаһка да, Аллаһның кануннарына да, Аллаһның кануннары белән яшәүгә дә без адәм балалары анарга мухтаҗ. Мисал өчен әйдәгез шул зинаны алыйк. Аллаһ Тәала Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Валлазина хум ли фуруҗихим хафизун." Ва алар хак мусульманнар гаурат агъзаларын күрсәтмәс һәм зинадан сакланырлар. Муъминнәр сурәсе 5-нче аят. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Зина кылу кебек фахиш эшләреннән, ашык эшләнә торганнардан да, яшерен эшләнә торганнардан да якын да аларга бармагыз ди Аллаһ Тәала. Ан'ам сурәсе 151-нче аят. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayet: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul lil mu'minina ya'uddu min absarihim ve yahfazu furucahum zalika azka lahum. İnnallaha habirun bima yasnaun." Ey müminlərə, qararga yaramый торган нәрсәләрдән күзләрен сакласыннар. Һәм күрсәтергә ярамый торган агъзаларын күрсәтмәсеннәр ва зинадан да үзен сакласыннар. Бу әйткәнне эшләү аларга паклыктыр. Рухи яктан да, җәсәди яктан да. Дөрестлектә Аллаһ аларның кылган эшләреннән хәбәрдар. Нур сүрәсе 30-нчы аят. Бер сахаба шундый матур сүзләр әйтә: "Зинадан үзегезне саклагыз" ди. Чөнки зина кылу үзе белән бу дөньяда да 3 афат китерә, һәм ахиратта да 3 афат, 6 афат китерә. Бу дөньяда дигәндә ризыкны тар кыла. Зина кылдың, ризыгың тарая. Икенчесе, гомереңне кыскарта. Өченчесе, йөзеңне кара итә. Йөзең карая. Зина белән дә махсус рәвештә, һәм башка гынахлар белән дә йөз карая башлый. Ягъни кеше үзе матурлыкка омтыла бугай. Зина кылып шул үзенең максатыннан кире борылган була. Гынах кылып үзенең максатыннан башка якка борыла башлый. Карагыз безнең апаларыбызны, абыйларыбызны, дәватиләребезне, әгәр дә намаз укыйлар, йөзләрендә нур. Әгәр дә имансыз икән, йөзендә каралык күрә башлыйбыз. Ул загар түгел. Загардан тыш, нә каралык үзенчә ул күренә. Һәм ахирәттә дә 3 афат. Нинди? Аллаһның ачуы, җитди вакыты хисап булуы, һәм ахыр чиктә җәһәннәмгә ләгү. Безгә кыйммәт көне Аллаһның ачуы түгел.
Аллаһның рәхмәте кирәк булыр. Аллаһның мәрхәмәте кирәк булыр. Чөнки кире кайтып булмый. Ана эшләргә. Бит зина бит Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткәнчә, үзебезгә генә түгел, ул җәмгыятькә дә зарар китерә. Зина таралса, ди Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, афатлар күбәер, ва давалый алмаслык авырлар пәйда булыр ди. Нәрсә эшләргә? Өйләнергә. Бит Аллаһ субханаһу ва тааля, "Шо, якынлык кылмагыз" димәде. Зина гына кылма, өйлән. Өйлән алмыйсың икән, ураза тот. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям киңәш бирә. Урамда берәр хатын күренде икән, теләк уянды икән, хатыныңа бар. Аллаһ Тәала йөрәгендә хәләлгә мәхәббәтен дә арттырыр. Һәм әгәр дә без шулай эшләсәк, менә шулай эшләү ул сабырлык дигән сүз. Сабырлык дигән сүз ул без үзебезнең энергиябезне, үзебезнең теләкләребезне хәләл юлына бору дигән сүз ул. Әгәр дә хәләл юлга бордык теләгебезне, демәк сабыр иттек дигән сүз. Аллаһ субханаһу ва тааля шул вакытта сабыр итүчеләргә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Иннама юваффас сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Сабыр итүчеләргә хисапсыз әҗрләр бирелер. Зумара сурасы 10-нчы аят. Ягъни хисапсыз җәннәткә кирер Аллаһ бирсә. Хисапсыз җәннәткә кирсә, кардәшләрем, кыямәттә дә авыр булмаячак. Һәм турыдан-туры җәннәткә кирербез Аллаһ бирсә. Аллаһ Тәала һәр беребезгә дә хисапсыз җәннәткә кирүчеләрдән булырга насип итсә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр беребезнең йөрәкләребезгә хәләлгә зур мәхәббәт ва зур ләззәт салса иде. Һәм харамнарга, Аллаһ тыйган нәрсәләргә Аллаһ Тәала йөрәкләребезгә нәфрәт салса иде. Шуның белән үзебезне, балаларыбызны һәм җәмгыятебезне Аллаһ бирсә төзәтербез. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. لا إله إلا الله العظيم الحليم